44 वर्षीय सोनू शेख उर्फ स्पाइडरमैन चोर के नाम से प्रसिद्ध चढ़ा वलसाड़ पुलिस के हत्थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालसन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। जिस तरीके से लगातार वापी के अंदर चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक व्यक्ति 44 वर्ष का है और जो स्पाइडरमैन चोर के नाम से प्रसिद्ध है, जो खिड़कियों के जरिए घर के अंदर घुसता है और घरों के अंदर जाकर चोरी करता है। लेकिन वलसाड़ पुलिस को फिर एक बार बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें, गटर पाइप पर चढ़कर करता था चोरी, रतलाम से वलसाड़ पुलिस ने किया है गिरफ्तार। वलसाड़ जिला लोकल क्राइम ब्रांच एलसीबी की टीम ने कुख्यात घरफोड़ चोर को मध्य प्रदेश के रतलाम से गिरफ्तार किया है, जिसे लोग स्पाइडरमैन चोर के नाम से जानते हैं। यह आरोपी गटर की पाइप पर चढ़कर स्लाइडिंग खिड़की खोल घरों में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। गिरफ्तार आरोपी के पहचान सुमन उर्फ सोनू शेख 44 वर्ष मूल निवासी थाना वसंत विहार पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। फिलहाल वह मियापाड़ा आरामबाग पश्चिम बंगाल में रह रहा था। 6 अगस्त 2025 को आरोपी ने वापी के नामदा इलाके स्थित जय नंदन पैलेस के फ्लैट नंबर 104 में घुसकर लोहे की अलमारी से सोना चांदी के आभूषण और नकदी समेत कुल 1,85,000 की चोरी की थी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला और पुलिस निरीक्षक उत्सव बारोट के मार्गदर्शन में पीएसआई जेके परमार की टीम ने वापी से मुंबई तक के 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। तकनीकी विश्लेषण और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपी को ट्रैक कर रतलाम से दर दबोचा। आरोपी से एक मोबाइल फ़ोन कीमत लगभग 5,000 जब्त किया गया है। वह वलसाड़ जिले के वापी, डूनगरा और उमरगांव पुलिस स्टेशन में 7 मामलों में वांटेड है। वहीं महाराष्ट्र के बोरीवली, विरार और वाड़गांव पुलिस थाने में 8 मामलों में वांटेड है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ट्रेन से अलग अलग शहरों में जाता था और रात में रेलवे स्टेशन व हाईवे के आसपास के मकानों पर नज़र रखता था। जिन घरों की स्लाइडिंग खिड़कियों पर लोहे की जाली नहीं होती थी, वहां गटर पाइपलाइन से चढ़कर अंदर घुसकर चोरी करता था। इस सफल कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक उत्सव बारोट, पीएसआई जेके परमार, वापी टाउन पीएसआई वीके सोलंकी, एलसीबी स्टाफ के एएसआई विजय पाटिल, एएसआई प्रवीण कुमार यादव सहित कई पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही। आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने वापी और उमरगांव क्षेत्र में कई चोरियां की हैं तथा लगभग 6 महीने पहले सलवाव में भी एक घर में चोरी की थी। आइए जानते हैं एसपी करणराज वाघेला ने इस पूरे संदर्भ में क्या कहा। तारीख 6 ઓગસ્ટના રોજ વાપી ટાઉનના નામદા વિસ્તારમાં એક ઘરમાંથી સોના ચાંદીના દાગીના રોકડ રકમ મળી 1,85,000 રૂપિયાની ઘરફોડ થયેલી હતી। આ વિસ્તાર જે વાપી ટાઉનનો છે એ વિસ્તારમાં છેલ્લા 2-3 મહિનાથી અલગ અલગ ઘરફોડ ચોરીના બનાવો, ઘરની અંદર જે બારી જે છે સ્લાઇડર બારી, એ બારી ખોલીને ગ્રીલ વગરની જે બારી હોય સ્લાઇડર એ ખોલીને ઘરમાં ઘૂસીને ઘરમાંથી ઘરફોડ ચોરીના જે બનાવો હતા એની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને ક્રાઇમ બ્રાન્ચને આ ગુનાઓ ડિટેક્ટ કરવા માટે કામે લગાડવામાં આવી હતી। જે રિસન્ટલી વાપી ટાઉન, ડુંગરા, ઉમરગામમાં જે ઘરફોડ ચોરીઓ થઈ હતી એ અનુસંધાને સમગ્ર જે વિસ્તાર છે ત્યાંના સીસીટીવી ફૂટેજીસ કલેક્ટ કરવામાં આવ્યા હતા। બનાવવાળી જગ્યા અને એની આસપાસના તપાસ હાથ ધરી હતી અને આ વ્યક્તિ એ મહારાષ્ટ્રના જે મુંબઈ છે એના વિરાર વિસ્તારનો સોનુ ઉર્ફે સુમન ગુલ્લુ શેખ હોવાની એક ચોક્કસ ઇન્ફોર્મેશન મળી હતી અને એના આધારે જે પીએસઆઈ જયસુખસિંહ પરમાર ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અને આખી ટીમ એ મુંબઈના अलग अलग વિસ્તારમાં આરોપીની બાબતે તપાસ કરવા માટે ગઈ હતી અને આ આરોપી પોલીસ એની પાછળ પડી છે એ ધ્યાને આવતા એ મહારાષ્ટ્રના રતલામ તરફ ભાગી ગયો હતો અને વલસાડ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે એનો મહારાષ્ટ્રના રતલામ સુધી પીછો કર્યો હતો અને મહારાષ્ટ્રના રતલામના એસપીની મદદથી ત્યાં ઝાવરા કરીને એક જે વિસ્તાર છે ત્યાંથી મહારાષ્ટ્રના રતલામના ઝાવરા વિસ્તારમાંથી એ આરોપીને પકડી પાડવામાં આવ્યો છે। 7 ઘરફોડ ચોરીના ગુનાઓ ડિટેક્ટ કરવામાં વલસાડ જિલ્લા પોલીસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સફળતા મળી છે। આ આરોપીના ગુનાહિત ઇતિહાસની વાત કરીએ તો આરોપી છેલ્લા 15 વર્ષથી ઘરફોડ ચોરી અને ધાડ એના ગુનાનો ઇતિહાસ ધરાવે છે। આરોપીના મહારાષ્ટ્રના બોરીવલી, વિરાર, વાણવાવ એ બધા વિસ્તારોમાં 7થી વધુ અલગ અલગ ઘરફોડ અને લૂંટના ગુનાઓ છે। આરોપી આની પહેલાં પણ 2012ની અંદર વાપી ટાઉનના વિસ્તારમાં
2 ઘરફોડ કરી ચૂકેલો છે. આરોપીની જે મોડસ ઓપરેન્ડીની વાત કરીએ તો આરોપી પોતાના વિરાર વિસ્તારમાં સ્પાઈડરમેન તરીકે ઓળખાય છે અને એની ઓળખાણ એ જ એની મોડસ ઓપરેન્ડી છે. આરોપી ઘરની પાછળની જે ગટરની કે કોઈપણ પ્રકારની જે પાઇપ હોય એ પાઇપ દ્વારા સરસરાટ ઉપર ચડી જઈને જે પણ બાલ્કની સાઇડની કે બેડરૂમ સાઇડની જે બારી ખુલ્લી હોય સ્લાઇડર એના વાટે ઘરમાં પ્રવેશી ઘરફોડ ચોરી કરીને પોતાની બેગ સાથે એ પાઇપમાંથી સરકીને સીધો નીચે ઉતરીને નજીકના રેલવે સ્ટેશનથી ટ્રેન પકડીને એ ભાગી જવાની ટેવવાળો છે અને મોટાભાગના ઘરફોડ ચોરીના ગુનાઓ એના રેલવે સ્ટેશનની નજીકના વિસ્તારમાં રેકી કરીને કરેલા છે. એટલે ખૂબ મોટી સફળતા વલસાડ જિલ્લામાં જે છેલ્લા 2 મહિનામાં અલગ અલગ ઘરફોડ ચોરીઓ જે થયેલી હતી એને ડિટેક્ટ કરવામાં સફળતા મળી છે.